मैं स्वीटी चांद इलैक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक इंस्ट्रक्टर फ्रॉम गवर्नमेंट ITI SC फतेहगढ़ चूड़ियां तो ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨਿੰਮੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੂਹ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਸਹਿਬਾਨ ਆਈਟੌਟ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ITI ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। मैं गवर्नमेंट ITI SC फतेहगढ़ चूड़ियां तो जो कि एक गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट विखे है और यह ITI जिहड़ी एक बॉर्डर एरिए ते स्थित है। बॉर्डर एरिए ते होने के बावजूद भी इस एरिए दे सारे इंस्ट्रक्टर साहिबान निम्मी ऑनलाइन पंजाबी चैनल नाल बहुत सारे इंस्ट्रक्टर जिहड़े जुड़े हुए हैं। मैं अपनी ITI गवर्नमेंट ITI SC तो फतेहगढ़ चूड़ियां तो मेरे कोलीग श्री रणधीर सिंह बाल मैडम मनजिंदर कौर बहुत वधिया योगदान जिहड़े पा रहे हैं। सो मैं अपनी ITI के प्रिंसीपल नीरज धवन जी का भी धन्यवाद करती हाँ जिन्हां दी गाइडेंस अंडर अज का जो असीं टॉपिक है तैयार किया है। ते ITI विच इस वक्त जो ITI दे विच है साडी ट्रेड जिहड़ियां चल रही हैं वो सोइंग टेक्नोलॉजी सर्वेयर कोपा इलैक्ट्रीशियन और इलैक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जिहड़ियां ट्रेड्स चल रही हैं। इन्हां संबंधी एडमिशन संबंधी कोई जानकारी जां ITI दे संबंधी कोई जानकारी वास्ते तुसीं ITI दे फोन नंबर जां ईमेल ते मैडम अपने आप अनम्यूट करो जी। अनम्यूट करो। हाँ जी सर ठीक है सर फिर स्टार्ट करा। नहीं नहीं इतो चलो कंटिन्यू। हाँ जी ओके सर ठीक है। ओके सर आज का टॉपिक जो ऑसिलेटर है वो वीक नंबर 30 तो लिया गया। आज असीं ऑसिलेटर्स जो है उहदी इंट्रोडक्शन बारे उहदी हिस्ट्री ऑसिलेटर दी हिस्ट्री बारे पढ़ांगे। ऑसिलेटर किस प्रिंसीपल ते काम करता है उहदे बारे स्टडी करांगे। ऑसिलेशंस दे लई किहड़े-किहड़े क्राइटेरिया होने चाहिए किहड़ी-किहड़ी कंडीशंस जिहड़ी है वो फुलफिल होनी चाहिए उहदे बारे स्टडी करांगे। ऑसिलेशन दी डेफिनेशन उहनां दे टाइप्स किन्ने तरह दे हुंदे है उहनां दे एसेंशियल्स जिहड़ियां रिक्वायरमेंट उहनां दे किहड़े एसेंशियल पार्ट्स हैगे है उहनां दी ऑसिलेटर्स दी वर्किंग टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर और ऑसिलेटर दी जिहड़ी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बारे जिहड़ा असीं अज स्टडी करांगे देखांगे। सब तो पहला ऑसिलेशंस है की है ऑसिलेटर उहदे बारे जानकारी लांगे। ऑसिलेशंस है की है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज नोन एज ऑसिलेशंस। और जिस डिवाइस दे विच ऑसिलेशन जिहड़ियां प्रोड्यूस कीतियां जांदियां उहनां नूं ऑसिलेटर जिहड़ा वो कहा जांदा हैगा। इत्थे एक पिक्चर जिहड़ी नज़र आ रही है स्लाइड्स ते जो एक सिंपल पेंडुलम है जो कि मैकेनिकल ऑसिलेटर के बेस पे जिहड़ा वो वर्क करता हैगा। और ऑसिलेशन जिहड़ियां उन्हां दी एक्यूरेसी इन्नी ज़्यादा हुंदी है कि जो वर्ड दी जिहड़ी एक्यूरेट टाइम पीस है वो भी जिहड़ा ऑसिलेशन के बेस पे ही जिहड़ा वो बनाया गया हैगा। और इलैक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर आर यूज्ड टू जनरेट सिग्नल्स ऑफ रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। इलैक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर दे विच जिस तरह दी सानू जिन्नी फ्रीक्वेंसी दी जिहड़ी सानू चाहिदी है रेंज उस हिसाब नाल असीं जिहड़ी उहदे ते जनरेट करवा सकते हैं। ऑसिलेटर दी ऑसिलेशन दी असीं जिहड़ी ऑसिलेटर दी जिहड़ी असीं हिस्ट्री बारे कुछ देखांगे जानांगे। ऑसिलेटर्स जिहड़े है वो 19th सेंचुरी विच ही जिहड़े है ओहदी इन्वेंशन जिहड़ी होनी स्टार्ट हो गई सीगी। लेकिन 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ दो साइंटिस्ट ਜਿਹੜੇ ਹੈ एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग और लीड डीफॉस ने मिलके एक डिवाइस तैयार किया जिसनों ट्रायोड वैक्यूम ट्यूब के नाम नाल ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। और इस डिवाइस ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ एम्पलीट्यूड ਜਿਹੜਾ मॉड्यूलेशन डिटेक्टर ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। और इन्हां रिसर्चिस ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। और आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक ਜਿਹੜਾ डिवाइस जनरेट किया जिहदे विच लार्ज सिग्नल गेन जिहड़ा है उहनूं मिलिया।
ਔਰ ਲਾਰਜ ਸਿਗਨਲ ਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜੋ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਈ ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਔਸੀਲੇਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜੋ ਰੇਡੀਓ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਇਰਲੈਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਡੀਓ ਸਿਗਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਔਸੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। An oscillator is a circuit which produces a continuous repeated alternating waveform without any input. ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। Oscillator basically convert unidirectional current flow from DC source to alternating waveform of desired frequency using oscillatory circuit. Oscillatory circuit ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਲਾਈਡਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਫਿਗਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸਲਾਈਡ ਹੈਗੀ ਫਿਗਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕੇਇੰਗ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆਫ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਂਪਡ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਸ ਬਰਾਕ ਹੁਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਔਨ ਬਰਾਕ ਹੁਸੈਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫॉर ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਿ the total phase shift of the loop or circuit must be 360 degree। ਜਿਹੜੀ 360 degree phase shift ਹੈਗੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 180 degree phase shift ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੈਕਸਟ 180 degree ਦੀ phase shift ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ phase shift ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 360 degree ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ phase shift ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 360 ਡਿਗਰੀ ਦੀ, ਔਰ 0 ਡਿਗਰੀ 360 ਜਾਂ 360 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਨ ਫੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਸਰਕਟ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜੋ ਹੈ the product of magnitude of amplifier open loop gain and the magnitude of the feedback network factor must be unity। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ one ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ an oscillator is just an electronic circuit which convert DC energy into AC energy of required frequency। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਔਸੀਲੇਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ DC એનર્ਜੀ ਨੂੰ AC એનર્ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ an oscillator is an electronic circuit which produce an output AC output without any input। Next,
oscillations ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, damped oscillations ਔਰ undamped oscillations। damped oscillations ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ damped oscillation ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ decrease ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ undamped oscillation ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ constant, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ amplitude ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ constant ਰਹਿੰਦਾ। next time slides ਦੇਖਾਂਗੇ। damped oscillations ਹੈ ਜੋ ਫਿਗਰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। means oscillation in which amplitude decrease with the time are known as damped oscillations। undamped oscillation ਹੈ, undamped oscillation ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ constant ਰਹੇਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ amplitude does not change with the time, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ undamped oscillation ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ oscillator। oscillator ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸਰਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਰਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ oscillator ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਹਰਟਸ, ਫਿਊ ਹਰਟਸ ਤੋਂ ਸੈਵਰਲ ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ oscillator ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। oscillators ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਨ ਪਾਰਟਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਸਰਕਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਫੀਡਬੈਕ ਸਰਕਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ oscillatory ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ oscillatory ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ oscillatory ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। oscillatory ਸਰਕਟ ਜਾਂ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ oscillations ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ LC ਸਰਕਟ ਹੈ, oscillatory ਸਰਕਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡਕਟਰ ਔਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਸ ਚ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫੀਡਬੈਕ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਅਸੀਂ oscillatory ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ LC ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ oscillatory ਸਰਕਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, oscillations ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। A source of energy is required to compensate the loss in the oscillatory circuit। oscillatory ਦੀ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਜੋ losses ਹੁੰਦੇ ਆ due to inductor ਔਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜੇ oscillatory ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਲਗਾਤਾਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ oscillation ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ एनर्जी सोर्स ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। That source of energy is the combination of battery and the transistor working as an oscillator amplifier। ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਸਿਸ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ oscillatory ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। Oscillation produced by the oscillatory circuit are fed at the input of the amplifier। और जो oscillatory circuit ਦੇ ਵਿੱਚ जो oscillations produce ਹੋਈਆਂ as a output ਜੋ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ oscillations, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਫੀਡਬੈਕ ਸਰਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਫੀਡਬੈਕ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫੀਡਬੈਕ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, this circuit is used to feedback a fraction of amplifier output to the oscillatory circuit। oscillatory circuit ਨੂੰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ
जो एम्पलीफाई किया हैगा ਉਹਦਾ कुछ आउटपुट ਜਿਹੜੀ ਹੈ ऑसिलेटरी सर्किट ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ प्रोवाइड करवाई ਜਾਂਦੀ ਹੈ जो कि इन फेज होनी चाहिए है। इन फेज होने का मतलब कि पॉजिटिव फीडबैक दांगे जो ऑसिलेशन ਜਿਹੜੀਆਂ ऑसिलेटरी सर्किट ਵਿੱਚ जो प्रोड्यूस हो रही है ਉਹ सिग्नल ਜਿਹੜਾ सेम होना चाहिए ताकि ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ मैक्सिमम गेन सिग्नल गेन ਜਿਹੜਾ मिल सके और हाई एम्पलीट्यूड ਦੀ ਜਿਹੜੀ कांस्टेंट ਜਿਹੜੀਆਂ ऑसिलेशन ਜਿਹੜੀਆਂ प्रोड्यूस हो सकन। The phase of the feedback should be such that it add the oscillations means जो मैं पहला भी दस्या है कि जो ਅਸੀਂ feedback देनी है वो in phase होनी चाहिए है to compensate the losses in the oscillatory circuit। oscillatory circuit ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ working ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। an oscillatory circuit contain inductive coil and capacitor ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ circuit ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ इंडक्टर और कैपेसिटर ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਚ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ oscillations ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ oscillation ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਡਕਟਰ ਐਂਡ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 1/2 ਪਾਈ √LC ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। LC ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ oscillation ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਾਈਪਸ ਆਫ oscillator। oscillator ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ oscillator ਹੈਗੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 6 oscillator ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ स्टडी करांगे जिन्हां विच फर्स्ट हैगा ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और बेनब्रिज ऑसिलेटर। सब तो पहला असीं जिहड़ा है ट्यून ऑसिलेटर बारे जिहड़ा है वो देखांगे कि ट्यून ऑसिलेटर जिहड़ा है वो किस तरह वर्क करता हैगा। ट्यून ऑसिलेटर दा जिहड़ा फिगर जिहड़ी है स्लाइड ते शो हो रही हैगी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ट्रांजिस्टर लगा होया एक ट्रांसफार्मर लगा होया ट्रांजिस्टर दे कलेक्टर दे नाल जिहड़ा एक ट्रांसफार्मर जिहड़ा है वो कनैक्ट किया गया हैगा और ट्रांसफार्मर दी प्राइमरी दे नाल जिहड़ी है L1 और C कैपेसिटर जिहड़ा है वो लगाया गया जो कि एक टैंक सर्किट दा काम कर रहा और ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ L2 ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਕਟਰ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸੈਕੰਡ ਕੋਇਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ R1 और R2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਵਾਈਡਰ ਬਾਇਸਡ ਫॉर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ट्रांजिस्टर ਦੇ ਅਮੀਟਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਟਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਮੀਟਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਮੀਟਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਪਾਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਐਂਪਲੀਫਾਈਡ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਇਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆਏਗੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ट्रांजिस्टर ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ट्रांजिस्टर ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਅਸੀਂ ऑसिलेटरी सर्किट तो जो असी फीडबैक प्रोवाइड करवा रहे हैं ट्रांजिस्टर के बेस पे वो भी जी है 180 डिग्री जी है आउट ऑफ फेज होंगी हैगी है और जो ट्रांजिस्टर तो सानू आउटपुट मिल रही है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होएगी। इस तरह जी टोटल जी नैट फेज शिफ्ट है वो 360 की सानू मिलती हैगी है जो कि असी वापिस जी है ऑसिलेटरी सर्किट नू फीडबैक करवाने हैगे। सो इस तरह सानू ट्यून सर्किट तो जड़ियां एक कांस्टेंट और सस्टेन ऑसिलेशंस जड़ियां वो मिलदियां हैगियां और इन्हां दी रेंज जड़ी है वो 3 मेगाहर्ट्ज तो 30 मेगाहर्ट्ज तक जड़ी है हो सकती हैगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ऑसिलेशन ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। Note that energy feedback of the tank circuit is in phase with the generated oscillation। जो oscillation जड़ियां वो generate जड़ियां हो रही हैगियां वो in phase होनियां चाहिए
The frequency of oscillations depend upon the value of inductor and capacitor of the tank circuit. जो वैल्यू हैगी oscillations ਦੀ ਉਹ depend ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਡਕਟਰ ਔਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ oscillations ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ 1/2 ਪਾਈ √L1 ਔਰ C1 ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ oscillations ਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਟਿਊਨ ਕਲੈਕਟਰ oscillator। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਨ ਕਲੈਕਟਰ oscillator ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਟਿਊਨ oscillator ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿਊਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਂ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਕਟਰ ਔਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਔਰ ਇਹਦੀ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ oscillation ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ oscillation ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ oscillations ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਰਟਲੇ oscillator। ਹਾਰਟਲੇ oscillator ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ L1 ਔਰ L2 ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਕਟਰ ਹੈਗੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ R1 ਔਰ R2 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਵਾਈਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਸ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਔਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਔਰ RC ਔਰ RE ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਔਰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ CI ਔਰ CO ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਨਪੁਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਔਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਡੀਕਪਲਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਡੀਕਪਲਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ? ਡੀਕਪਲਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ AC ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਔਰ DC ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ DC ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਅਲਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੀ ਨੋਇਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ DC ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੂਥ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਡੀਕਪਲਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਔਰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ CE ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਮੀਟਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਪਾਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਈਪਾਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ AC ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੈਕਟਰ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਇਸ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਔਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡਕਟਰ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਟੈਂਕ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਔਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਵਾਲਾ ਔਰ ਉਹ ਇੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ L1 ਔਰ L2 ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਕਟਰ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ
ਔਰ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇੰਡਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਔਰ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 180 ਡਿਗਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਬੇਸ ਤੇ ਜੋ ਸਿਗਨਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਆਉਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਫੀਡਬੈਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 360 ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨੈਟ ਜਿਹੜੀ ਫੇਜ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 360 ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਔਸੀਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਡਲੀ ਔਸੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨ ਔਰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਰਡਲੀ ਔਸੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਔਸੀਲੇਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਰਿਸੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਡਲੀ ਔਸੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਡਕਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਰਡਲੀ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਟਿਊਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਵੈਰੀ ਫਿਊ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਫਿਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਇੰਡਕਟਰ ਔਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਓਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿਊਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। As a result we get sustained or constant ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ throughout the operation or it can produce oscillation of frequency range ਜਿਹੜਾ ਹੈ 20 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ 30 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰਡਲੀ ਔਸੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। Not suitable for frequency as size of circuit become bulky ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਓਰ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਰਡਲੀ ਔਸੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਰਡਲੀ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰੇਡੀਓ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 88 ਤੋਂ 108 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਬੈਂਡ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕੋਲਪਿਟ ਔਸੀਲੇਟਰ। ਕੋਲਪਿਟ ਔਸੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰਡਲੀ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸਰਕਟ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਹਾਰਡਲੀ ਔਸੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟਰ C1 ਐਂਡ C2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਟਰ ਤੇ ਆਰ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਮੀਟਰ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਾਈਪਾਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੈਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਏਸੀ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਨੋਇਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲੋਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟਰ
सी इनपुट ते जिहड़े कैपेसिटर CI और आउटपुट ते जिहड़ा कैपेसिटर लगा होया है CO ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੀਕਪਲਡ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। R1 ਔਰ R2 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਵਾਈਡਰ ਬਾਇਸਡ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਵਾਈਡਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਪੈਸਿਟਰ C1 ਔਰ C2 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਚਾਰਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਪੈਸਿਟਰ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਿੰਗ ਔਰ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਆਉਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 180 ਡਿਗਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਫੇਜ਼ ਮੀਨਸ 360 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਜਿਹੜਾ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਸਟੇਨ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਲਪਿਟ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਕਪੈਸਿਟਰ ਔਰ ਇੰਡਕਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਪਿਟ ਔਸੀਲੇਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਾਰਡਲੇ ਔਸੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਟੇਨ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀਆਂ ਕੋਲਪਿਟ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੀਆਂ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਲਪਿਟ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਉਟਪੁੱਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਰਿਮੇਨ ਕਨਸਟੈਂਟ ਓਵਰ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਕਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਫੀਡਬੈਕ ਰੇਸ਼ੋ ਔਰ ਟੇਪ ਇੰਡਕਟਰ ਰਿਮੇਨ ਕਨਸਟੈਂਟ। ਜੋ ਫੀਡਬੈਕ ਅਸੀਂ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਜੋ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਸਰਕਟ ਤੋਂ। ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਸਰਕਟ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਕੋਲਪਿਟ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਰਿਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕੰਟੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਓਰ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਔਸੀਲੇਟਰ। ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਔਸੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਔਸੀਲੇਟਰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਔਸੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਸਸਟੇਨ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਔਸੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਆਰਟਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੁਆਰਟਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਪੀਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦਾ,
ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ oscillation produce ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ oscillation ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ oscillation ਦੀ thickness ਤੇ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕੁਆਰਸ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੀ thickness ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ oscillation ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ ਉਹ oscillate ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਟਲ oscillator ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੀਜ਼ੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ ਪੀਜ਼ੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨੇਚਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ oscillator ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ oscillations ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਔਰ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੈਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ oscillations ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ RC ਸਰਕਟ ਜਾਂ LC ਸਰਕਟ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੈਂਕ ਸਰਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ RC ਜਾਂ LC ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਕਟਰ ਕੋਇਲ ਜਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਜਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਉਹਨਾਂ RC ਔਰ LC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ oscillator ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ oscillator ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨ ਔਰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ oscillation ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੁਆਰਸ ਮਿਨਰਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ oscillations ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਹਨ ਕਿ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ oscillations ਜੋ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘਟੇ ਵਧੇਗਾ oscillation ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਜੇਕਰ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ oscillations ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਇਨ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਜੇ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ oscillation ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ oscillator ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 40 ਕਿਲੋਹਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੇਂਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਔਰ ਸਸਟੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ oscillations ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ oscillator ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਟਲ oscillation ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈਐਸਟ oscillating frequency ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਹੈਗਾ ਦੇ ਹੈਵ ਹਾਈ ਆਰਡਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੈ ਲੋ ਕੋਸਟ ਸਰਕਟ ਹੈਗਾ ਈਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੈਜਾਈਲ ਹੈ ਐਂਡ ਕਨਸੀਕੁਐਂਟਲੀ ਕੈਨ ਬੀ ਓਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਲੋ ਪਾਵਰ ਸਰਕਟ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋ ਪਾਵਰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮੇਨ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਜ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੇਮ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਆਰਟਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਆਰਟਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਆਰਸੀ ਓਸੀਲੇਟਰ। ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਆਰਸੀ ਓਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਰਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਆਰਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਫਿਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਈਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਰਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਆਰਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਈਚ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਾਨੂੰ 60 ਡਿਗਰੀ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਰਈ ਔਰ ਆਰਸੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਆਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ R1 ਔਰ R ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿਵਾਈਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। RE ਅਮੀਟਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ CE ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਪਾਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ C ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਡੀਕਪਲਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੋ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡੀਕਪਲਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਸੀਲੇਟਰੀ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆਰਸੀ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਓਸੀਲੇਟਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੈਟ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਸ ਜਿਹੜੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 360 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਸੀ ਸਰਕਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਆਫ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਆਰਸੀ ਓਸੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਕਟਰ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਬਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਓਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਓਰ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਓਸੀਲੇਟਰੀ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਬੈਕ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ
ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ oscillations ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਸਰਕਟ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੈਟਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ 12 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਬੇਨਬ੍ਰਿਜ ਔਸੀਲੇਟਰ। ਬੇਨਬ੍ਰਿਜ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਆਰਮ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ R1 ਔਰ C1 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਆਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ R2 ਐਂਡ C2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਰਲਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ R3 ਔਰ R4 ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋ ਹੋਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੀਸਰੀ ਔਰ ਫੋਰਥ ਵਾਲੀ ਆਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੇਨ ਬ੍ਰਿਜ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ Q1 ਐਂਡ Q2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ Q1 ਔਸੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਪੁਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਤੇ ਕਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਪੁਟ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ Q1 ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਟ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੇਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫੇਸ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਫੇਸ ਸ਼ਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ 360 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫੀਡਬੈਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੇਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਥਰੂ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੇਨ ਬ੍ਰਿਜ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈਗਾ। ਓਵਰਆਲ ਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਹੈਗਾ, ਸਰਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਆਲ ਗੇਨ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬੈਟਰ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਈਜ਼ੀ ਐਡਜਸਟਡ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵੇਨ ਬ੍ਰਿਜ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਨਰੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ RC ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਲਿਕੇਟਿਡ ਸਰਕਟ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਹੈ ਸਲਾਈਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਔਸੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਰਟਜ਼ ਵਾਚਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਆਰਟਜ਼ ਵਾਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਔਸੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਆਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਓਸੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਓਸੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਨਵਰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਲਟਰਾਸੋਨਿਕ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, MRI, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਓਸੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਔਰ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਕ ਪਲਸ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਓਸੀਲੇਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਾਰਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਜ਼ਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਓਸੀਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਟਲ ਡਿਟੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਸਿੰਗ ਲਾਈਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਲਾਈਟ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਫਾਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਂਸਿੰਗ ਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਸੀਲੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਮੈਡਮ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ। ਹੈਲੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਮੈਡਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਸਟ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਫਸਟ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਮੀ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਓਸੀਲੇਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਇਫੈਕਟਿਵ ਲੈਕਚਰ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਗਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਜੀ। ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ITI ਐਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਆਕਸੀਲੇਟਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਕਚਰ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਸ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਇਹ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ ਮੈਡਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵਾ। ਕੁਐਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤਦ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬਸ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ ਸਟਾਪ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ।